Hello students, I am Jadhav PL from Swami Ramananda Bharati Junior College, Taskau. Last time we have seen the point from the topic some basic principles in organic chemistry, that is classification of organic compounds on the basis of functional group. So nomenclature of this organic compound was studied in class, and so next point is isomerism. So what is isomerism? So isomerism means what? The compounds having same molecular formula but different structural formulae. That is called as a isomers, and that phenomenon is called as isomerism. That means two or more compounds, they have same molecular formula but they have different structures. So these different structures are known as isomers, and that phenomenon is known as a isomerism. म्हणजे इथं आयसोमेरिझम हा फेनॉमिनन आहे दॅट इज शोन बाय ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, की यामध्ये दोन किंवा अनेक मोलेक्युल्स असतात, कंपाऊंड्स असतात की त्यांचा मोलेक्युलर फॉर्म्युला समान असतो पण त्यांचं स्ट्रक्चर्स मात्र डिफरंट असतात. त्या फेनॉमिननला आयसोमेरिझम म्हटलं जातं आणि ती जी स्ट्रक्चर्स असतात त्यांना आयसोमर्स म्हटलं जातं. आता हे जे आयसोमर्स आहेत, आयसोमर्स मीन्स व्हॉट? द कंपाऊंड्स विच हॅव सेम मोलेक्युलर फॉर्म्युला but different structural formulae are known as a isomers. So isomers have same molecular formula but different structural formulae. For example, समजा आपण इथं एक्झाम्पल घेतलं की ब्युटेन अँड आयसोब्युटेन, these are two compounds. So butane have formula CH3 CH2 CH2 CH3, and isobutane, that means IUPAC name is 2-methyl propane. So this 2-methyl propane have structure like this CH3 CH CH3 CH3. So when you count the number of carbon, then there are 4 carbons in both structure and hydrogen are 10. So both have same formula C4H10. That means molecular formula of these two compound is same but they have different structures. So this is known as a isomerism. So compounds have same molecular formula but different structural formulae are known as isomers, and this phenomenon is known as a isomerism. आता आपण बघणार आहे की टाइप्स ऑफ आयसोमेरिझम. आता हे आयसोमेरिझम जे आहे याचे दोन प्रकार असतात. देर आर 2 टाइप्स ऑफ आयसोमेरिझम. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम अँड सेकंड इज स्टिरिओ आयसोमेरिझम. म्हणजे जो आयसोमेरिझम आहे याचे हे दोन प्रकार आहेत, स्ट्रक्चरल अँड स्टिरिओ. हे मेन टाइप्स आहेत. आता यामधला तुमच्या सिलेबसमध्ये स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम तुम्हाला डीपमध्ये आहे, पण स्टिरिओ आयसोमेरिझमची फक्त इंट्रोडक्शन ही या टेक्स्टबुकमध्ये, या टॉपिकमध्ये तुम्हाला दिलेली आहे. सो आयसोमेरिझम, देर आर 2 टाइप्स ऑफ आयसोमेरिझम. One is structural isomerism and another is stereoisomerism. So these are two main types, structural and stereoisomerism. Stereoisomerism are again 2 types, geometrical isomerism and optical isomerism. म्हणजे स्टेरिओआयसोमेरिझमचे हे दोन प्रकार आहेत, जॉमेट्रिकल अँड ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. तर स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम जो आहे त्याचे 5 प्रकार आहेत. देर आर 5 टाइप्स. फर्स्ट इज चेन आयसोमेरिझम, सेकंड इज पोझिशन आयसोमेरिझम, थर्ड इज फंक्शनल आयसोमेरिझम, फोर्थ इज मेटामेरिझम and fifth is tautomerism. So these are 5 types of the structural isomers किंवा structural isomerism. म्हणजे हा आपण फक्त फ्लो चार्ट बघितला की आयसोमेरिझमचे हे 2 टाइप्स आहेत, स्ट्रक्चरल अँड स्टिरिओ. स्टिरिओ आर अगेन क्लासिफाईड ॲज जॉमेट्रिकल अँड ऑप्टिकल आयसोमेरिझम, while structural isomers are again classified as chain isomerism, position isomerism, functional, metamerism and tautomerism. So first of all,
द सिम्पलेस्ट पॉईंट दॅट इज स्टिरिओ आयसोमेरिझम. कारण स्टिरिओ आयसोमेरिझम आपण पहिल्यांदा घेतोय कारण याची फक्त आपल्याला इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे. स्टिरिओ आयसोमेरिझम म्हणजे काय, तर स्टिरिओ आयसोमेरिझममध्ये 2 or more compounds they have same structural formula but different in the relative position or relative arrangement of atoms or groups in the space. म्हणजे त्या मोलेक्युल्स जे आहेत 2 or more compounds त्यांचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला समान असतो, म्हणजे स्केलेटन समान आहे त्यांचं, फक्त ते जे मांडणी जी आहे ही ॲटमची किंवा ग्रुपची जी मांडणी आहे स्पेसमध्ये त्याच्या भोवती ही काय असते, डिफरंट असते. म्हणजे स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरंट आहे. स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स ऑर ग्रुप्स इज डिफरंट बट their structural formula and molecular formula is same. So such type of the compounds are known as isomers, stereoisomers, and that phenomenon is called as a stereoisomerism. So stereoisomerism means 2 or more compounds they have same structural formula but different relative arrangement of atoms or groups in the space, that is known as stereoisomerism. So this stereoisomerism are again classified into 2 types. First is geometrical isomerism and second is optical isomerism. आता geometrical isomerism जो आहे हा geometrical isomerism मध्ये जे डबल बॉन्ड असेल किंवा ट्रिपल बॉन्ड, तर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल और ट्रिपल बॉन्ड टू डिफरंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, दॅट इज नोन ॲज जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. हा स्टेरिओ आयसोमेरिझम आहे. त्याचं एक्झाम्पल आहे ब्यूट टू ENE. म्हणजे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम हे 2 प्रकारचे असतात, सिस अँड ट्रान्स आयसोमेरिझम. इवन दो हा पार्ट इथं तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये नाही आहे, पण पुढं तुम्हाला आलं की हायड्रोकार्बन शिकताना हे उपयोगी पडणार आहे म्हणून इथं मी एक्सप्लेन करते. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम जो आहे हा कसा आहे, it is observed due to different arrangements of atoms or groups across the double bond due to restricted rotation about the carbon-carbon double bond, that is called as geometrical isomerism. याचे 2 प्रकार असतात, सिस अँड ट्रान्स आयसोमेरिझम. आपण एक्झाम्पल घेऊ म्हणजे लक्षात येईल. समजा मी इथे एक्झाम्पल घेतलं ब्यूट टू ENE. आता हा ब्यूट टू ENE जो आहे तर इथं मी तुम्हाला ह्याचे 2 स्ट्रक्चर्स दाखवते. हा जो आहे याच्यामध्ये पण 4 कार्बन आहेत म्हणून हा ब्युटीन आहे. याचा डबल बॉन्ड 2 नंबरला आहे म्हणून याचं नाव आहे ब्यूट टू ENE. आता ह्या दोन्हीचे जर आपण स्केलेटन बघितलं तर समान आहे, नंबर ऑफ कार्बन्स समान आहेत, स्केलेटन समान आहे, म्हणजेच मोलेक्युलर फॉर्म्युला आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला दोघांचा समान आहे. मग फरक कशामध्ये, तर अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स और ग्रुप्स अराउंड दिस कार्बन. आता हा जो कार्बन आहे अक्रॉस दी डबल बॉन्ड, तर आपण बघितलं तर हे 2 CH3 एका साईडला आहेत आणि 2 हायड्रोजन एका साईडला आहेत. आणि इथं मात्र काय दिसते आपल्याला, तर हे 2 CH3 एकमेकाच्या अपोजिट साईडला आहेत, हे 2 हायड्रोजन एकमेकाच्या अपोजिट साईडला आहेत. म्हणजे ह्या ॲटमची किंवा ग्रुपची स्पेसमध्ये मांडणी जी आहे ही डिफरंट आहे. They have same structural formula but different arrangement of atoms or groups in a space, that is called as a stereoisomerism. आता ज्या आयसोमर्समध्ये सेम ग्रुप हे डबल बॉन्डच्या एका साईडला असतात त्याला सिस आयसोमर म्हणतात, आणि जर सेम ग्रुप हे डबल बॉन्डच्या अपोजिट साईडला असतील तर त्याला ट्रान्स आयसोमर म्हणतात. इफ सेम ग्रुप्स lie on the same side of the double bond then it is cis isomer, and if the same groups are present at the opposite side of the double bond then it is called as trans isomer. So geometrical isomerism is also called as a cis trans isomerism. दुसरा जो प्रकार आहे हा आहे ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. आता ऑप्टिकल म्हणजे काय, तर इथं मांडणी सुद्धा समान असते, फक्त काय फरक असतो तर दे शो डिफरन्स इन द रोटेशन ऑफ दी प्लेन पोलराइज्ड लाईट. जर त्याच्यावरती PPL टाकली आपण, प्लेन पोलराइज्ड लाईट पास केली तर तशी प्लेन पोलराइज्ड लाईट काय होते, त्याचं रोटेशन डिफरंट दिसतं आपल्याला. म्हणजे एकाचं क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये असेल तर दुसरा ते
अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये दाखवतो. असे जे आयसोमर्स असतात त्यांना ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणतात. ह्याचे दोन प्रकार असतात, डेक्स्ट्रो आयसोमर अँड लिओ आयसोमर. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण 2-क्लोरोब्युटेन घेतला. ऑप्टिकल आयसोमर्स असण्यासाठी असिमेट्रिक कार्बन असणं गरजेचं असतं. आता ही दोन्ही स्ट्रक्चर्स आपल्याला समान दिसतात. फरक काय, तर एक स्ट्रक्चर हे दुसऱ्या स्ट्रक्चरची मिरर इमेज दिसते. म्हणजे हे जे आहे हे आरशात बघितलं तर असं दिसेल, किंवा हा जो आहे याचा मिरर इमेज ही अशी असेल. हा मधली लाईन ही काय करते, तर ही मिरर रिप्रेझेंट करते. म्हणजेच हे जे दोन स्ट्रक्चर्स आहेत ही सगळी समान आहेत. फक्त फरक काय त्यांचा, तर दे हॅव नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप. सो दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाईट इन डिफरंट डिरेक्शन, इन अपोजिट डिरेक्शन. जो क्लॉकवाईजमध्ये रोटेट करतो त्याला डेक्स्ट्रो आयसोमर्स म्हणतात. जो अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये रोटेट करतो त्याला लिओ आयसोमर म्हणतात. तुम्हाला फक्त स्टिरिओ आयसोमेरिझमची डेफिनेशन आणि दोन टाईप्स जे आहेत त्यांची नावं म्हणजे जॉमेट्रिकल आणि ऑप्टिकल एवढंच इथं अपेक्षित आहे. तर हे झालं स्टिरिओ आयसोमेरिझमच्या बाबतीत. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे हा आहे स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. आता त्याच्या नावामध्येच आहे की स्ट्रक्चरलमध्ये काय असणार आहे, डिफरंट स्ट्रक्चर्स असणार आहेत. व्हेन 2 or more compounds have same molecular formula but different structural formula are known as structural isomers and this phenomenon is called as structural isomerism. म्हणजे स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझममध्ये काय असेल, 2 or more compounds have same molecular formula but different structural formula. आता स्ट्रक्चरल आयसोमर जे आहेत हे 5 प्रकारचे. सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आयसोमर्स. फर्स्ट इज चेन आयसोमेरिझम, सेकंड इज पोझिशन आयसोमेरिझम, थर्ड इज फंक्शनल आयसोमेरिझम, फोर्थ इज मेटामेरिझम and fifth is tautomerism. So we have to see this one by one, these 5 types. So first is चेन आयसोमेरिझम. आता त्याच्या नावामध्येच आहे की चेन आयसोमेरिझममध्ये काय असणार, तर ह्या कंपाऊंड्समध्ये चेनची लांबी डिफरंट असेल, म्हणजे कार्बनचं स्केलेटन डिफरंट असेल तर त्याला चेन आयसोमर्स म्हटलं जातं. सो 2 or more compounds have same molecular formula but different parent chains or different carbon skeleton, that is known as a चेन आयसोमेरिझम. आता आपण नॉमेनक्लेचरच्या वेळी पॅरेंट चेन बघितली आहे की लॉंगेस्ट चेन जी असते त्याला आपण पॅरेंट चेन म्हणतो. आणि मग ह्या पॅरेंट चेनची लांबी जर डिफरंट असेल तर त्यामुळे आपल्याला जे आयसोमर्स दिसतात त्यांना म्हटलं जातं चेन आयसोमर्स. सो 2 or more compounds have same molecular formula but different parent chain or different carbon skeleton, that is known as chain isomerism. For example, आता आपण इथे एक्झाम्पल घेतला, समजा पेंटेन आहे तर पेंटेन हे अल्केन आहे ज्याचा मोलेक्युलर फॉर्म्युला आहे C5H12. आता पहिल्यांदा आपण हे 5 कार्बन ओळीनं लिहिले म्हणजे याची चेन किती आहे, 5 कार्बनची आहे. हा आहे एन पेंटेन. आता आपण हा दुसरा कंपाऊंड घेतलं त्याचं नाव आहे आयसोब्युटेन किंवा आयसोपेंटेन किंवा 2-मिथाइल ब्युटेन. आता इथं थोडंसं हे चुकलेलं आहे, इथं पेंटेन पाहिजे, आयसोपेंटेन किंवा 2-मिथाइल ब्युटेन. IUPAC नेम देताना आपण लॉंगेस्ट चेनमधले कार्बन मोजतो, त्यामुळं हे 4 कार्बन आहेत म्हणून हा ब्युटेन आहे आणि 2 नंबरला मिथिल ग्रुप अटॅच आहे, त्यामुळं इथं 2 नंबरला मिथिल ग्रुप अटॅच आहे म्हणून हा आहे 2-मिथाइल ब्युटेन किंवा आयसोपेंटेन. टोटली 5 कार्बन आहेत म्हणून याचं नाव येतं आयसोपेंटेन. आता हे करेक्शन एवढी लक्षात ठेवायची. तर ही 2 स्ट्रक्चर्स आहेत, म्हणजे एकामध्ये 5 कार्बनची चेन आहे, दुसऱ्यामध्ये 4 कार्बनची चेन आहे. कार्बन स्केलेटन डिफरंट आहे, त्यांना म्हटलं जातं चेन आयसोमर्स. आता आपण इथं तिसरं एक्झाम्पल घेतलं, समजा 2,2-डायमिथाइल प्रोपेन. आता हा जो 2,2-डायमिथाइल प्रोपेन आहे हा जर तुम्ही बघितला तर यामध्ये पण 5 कार्बन आहेत म्हणजे C5H12
ह्या तिन्हीचा मोलेक्युलर फॉर्म्युला समान आहे, पण इथं जी कार्बनची चेन आहे ही 3 कार्बनचे, ही 4 कार्बनचे आणि ही 5 कार्बनचे. म्हणजेच काय, दे हॅव सेम मोलेक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डिफरंट पॅरेंट चेन. What have 5 carbon chain, 4 carbon chain and this has 3 carbon chain. So these are chain isomers. म्हणजे चेनची लांबी डिफरंट असेल तर त्यांना काय म्हटलं जातं, चेन आयसोमर्स म्हटलं जातं. अँड दॅट फेनॉमेनन इज नोन ॲज अ चेन आयसोमेरिझम. सेकंड इज पोझिशन आयसोमेरिझम. आता पोझिशन आयसोमेरिझम जे आहे हा दुसरा टाईप आहे. आता पोझिशन आयसोमेरिझम म्हणजे काय, तर त्याच्या नावामध्येच आहे की इथं पोझिशन आहे, पोझिशन डिफरंट आहे. कशाची पोझिशन असेल तर फंक्शनल ग्रुपची. आपण डेफिनेशन बघितले फंक्शनल ग्रुपची, की ज्या पार्टमध्ये रिॲक्शनच्या वेळी बदल होतो त्याला आपण फंक्शनल ग्रुप म्हणतो. आता समजा अल्किन आहे तर अल्किनमध्ये फंक्शनल ग्रुप काय आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. म्हणजे हा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे हा डबल बॉन्ड याचा फंक्शनल ग्रुप आहे. तर ह्याची पोझिशन डिफरंट असेल पॅरेंट चेनमध्ये तर त्याला काय म्हटलं जातं, पोझिशन आयसोमर्स म्हटलं जातं. द फेनॉमेनन इन विच डिफरंट कंपाऊंड्स हॅव्हिंग सेम फंक्शनल ग्रुप ॲट डिफरंट पोझिशन्स ऑन द पॅरेंट चेन. म्हणजेच डिफरंट कंपाऊंड्स आहेत त्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप समान आहे पण त्याची पोझिशन डिफरंट आहे पॅरेंट चेनमध्ये. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पोझिशन आयसोमेरिझम. फॉर एक्झाम्पल, आपण समजा इथं ब्युटीन घेतला तर ब्यूट म्हणजे 4 कार्बन आणि ENE म्हणजे हे अल्किन आहे. तर इथं ब्यूट 1 ENE याचा अर्थ काय, तर इथं डबल बॉन्ड हा 1 नंबरला आहे. म्हणजे हे कंपाऊंड झालं ब्यूट 1 ENE. आणि हे दुसरं एक्झाम्पल घेतलं आपण ब्यूट 2 ENE. आता ब्यूट 2 ENEचा फॉर्म्युला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. म्हणजे इथं डबल बॉन्डची पोझिशन 1 नंबरला आहे, इथं 2 नंबरला आहे. म्हणून हे दोन्ही काय आहेत, एकमेकाचे पोझिशन आयसोमर्स आहेत. समजलं. सेकंड एक्झाम्पल घेऊ आपण. समजा अल्कोहोल घेतलं तर अल्कोहोलमध्ये फंक्शनल ग्रुप असतो OH. आता इथं आपण पेंटेन 2 ऑइल घेतलं म्हणजे ही पॅरेंट चेन 5 कार्बनची आहे, पण इथं जो फंक्शनल ग्रुप आहे OH हा किती नंबरला आहे, 2 नंबरला आहे. म्हणून याचं नाव आहे पेंटेन 2 ऑइल. आता समजा हा OH ही चेन जी आहे पेंटेन 1 ऑइल, तर पेंटेन 1 ऑइलमध्ये सुद्धा 5 कार्बन आहेत पण OH हा 1 नंबरला आहे, त्याचे इथं 2 नंबरला आहे. म्हणजे चेन समान आहे but position of the functional group is different and so these isomers are called as position isomers. Next is functional isomers किंवा functional group isomerism. आता functional group isomerism त्याच्या नावामध्येच आहे. म्हणजे प्रत्येक आयसोमेरिझमचं जे नाव आहे हे तो कुठल्या टाईपचा आहे, कशामुळे दिसतो, कशामध्ये बदल असल्यामुळे दिसतो हे रिप्रेझेंट करतो. म्हणजे पहिला आपण बघितला चेन आयसोमर्स, त्यामध्ये चेनची लेंथ डिफरंट आहे. दुसरा बघितला आपण पोझिशन आयसोमर्स ज्यामध्ये फंक्शनल ग्रुपची पोझिशन डिफरंट आहे. आता तिसरा आहे फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम. आता फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम आहे यामध्ये काय, तर फंक्शनल ग्रुप डिफरंट असणार आहेत. सो इन दिस फेनॉमिनन इन विच डिफरंट कंपाऊंड्स विथ सेम मोलेक्युलर फॉर्म्युला हॅव डिफरंट फंक्शनल ग्रुप. म्हणजे मोलेक्युलर फॉर्म्युला समान आहे पण त्यांचा फंक्शनल ग्रुप डिफरंट असेल तर त्याला काय म्हणणार आपण, फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम. द फेनॉमिनन इन विच डिफरंट कंपाऊंड्स विथ सेम मोलेक्युलर फॉर्म्युला हॅव डिफरंट फंक्शनल ग्रुप्स दॅट इज नोन ॲज फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपण इथं घेतला इथिल अल्कोहोल, तर इथिल अल्कोहोलचा फॉर्म्युला CH3 CH2OH. म्हणजेच C2 आहे, H6 आहेत आणि O. मोलेक्युलर फॉर्म्युला काय याचा, C2H6O. आणि दुसरा कंपाऊंड घेतला आपण डायमिथिल इथर CH3OCH3. आता याचा पण मोलेक्युलर फॉर्म्युला बघा, C2 आहेत, H6O. म्हणजे दोन्हीचाही मोलेक्युलर फॉर्म्युला समान आहे C2H6O. पण एकामधला फंक्शनल ग्रुप OH आहे, हे अल्कोहोल आहे
आणि दुसऱ्यामधला फंक्शनल ग्रुप हा ऑक्सिजन आहे, O. म्हणजे हे काय आहे, इथर आहे. म्हणजेच इथं फंक्शनल ग्रुप डिफरंट आहे, पण मोलेक्युलर फॉर्म्युला समान आहे. त्यांना आपण म्हणतो फंक्शनल ग्रुप आयसोमर्स. सेकंड एक्झाम्पल आपण घेऊ. समजा ॲसिटोन घेतला आपण, कीटोन CH3CO CH3. तर यामध्ये 3 कार्बन आहेत, C3H6O. फॉर्म्युला कायचा, C3 आहे H6O. आणि दुसरं कंपाऊंड आपण घेतलं ॲसिटल्डिहाइड CH3CH2CHO. यामध्ये पण 3 कार्बन आहेत, 3 आणि 2 5 आणि 1 6 हायड्रोजन आहेत, 1 ऑक्सिजन आहे. म्हणजे ह्या दोन्हीचाही मोलेक्युलर फॉर्म्युला आहे C3H6O. पण याच्यामधला फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक आहे CO, आणि यामध्ये असणारा फंक्शनल ग्रुप हा अल्डिहाइड ग्रुप आहे CHO. सो दिस 2 आयसोमर्स हॅव सेम मोलेक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट functional groups. So these are known as functional group isomers, and that phenomenon is known as a functional group isomerism. तिसरा एक्झाम्पल इथं दिले अल्डिहाइड्सच आहे. समजा आपण इथं घेतला ब्युटॅनल. तर यामध्ये 4 कार्बन आहेत, CH3CH2CH2CHO. 4 कार्बन आहेत, हायड्रोजन 3 आणि 2 5 आणि 2 7 आणि 1 8, म्हणजे C4H8O आहे. आणि जर आपण कीटोन घेतलं तर यामध्ये पण CH3COCH2CH3. यामध्ये पण 4 कार्बन आहेत, हायड्रोजन 8 आहेत आणि ऑक्सिजन 1 आहे. म्हणजे ह्या दोन्हीचाही मोलेक्युलर फॉर्म्युला समान आहे C4H8O, पण फंक्शनल ग्रुप्स डिफरंट आहे. इथं अल्डिहाइड ग्रुप आहे, इथं कीटोनिक ग्रुप आहे. सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आयसोमर्स. आता हा झाला आपला तिसरा टाईप, फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम. नेक्स्ट आहे मेटॅमेरिझम. आता मेटॅमेरिझम ही कन्सेप्ट थोडी डिफरंट आहे. यामध्ये डिफरंट कंपाऊंड्स विथ सेम मोलेक्युलर फॉर्म्युला अँड सेम फंक्शनल ग्रुप. म्हणजे इथं मोलेक्युलर फॉर्म्युला समान आहे, फंक्शनल ग्रुप समान आहे, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कार्बन ॲटम्स ऑन आयदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. दॅट इज नोन ॲज मेटॅमेरिझम. म्हणजे इथं जनरली जो फंक्शनल ग्रुप आहे हा त्याची व्हॅलन्सी ही काय असते तर एकापेक्षा जास्त असते, पॉलिव्हॅलंट असतो तो. आणि हा पॉलिव्हॅलंट फंक्शनल ग्रुपच्या दोन्ही साईडला असणारे अटॅच असणारे अल्किल ग्रुप्स डिफरंट असतील, पण त्याचा मोलेक्युलर फॉर्म्युला समान असेल, तर त्याला म्हटलं जातं मेटॅमेरिझम. नीट समजून घ्या. डिफरंट कंपाऊंड्स विथ सेम मोलेक्युलर फॉर्म्युला अँड हॅव सेम फंक्शनल ग्रुप बट हॅव unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group. म्हणजे मोलेक्युलर फॉर्म्युला समान आहे, फंक्शनल ग्रुप समान आहे, फक्त फरक कशामध्ये तर अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कार्बन ॲटम्स ऑन आयदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. दॅट इज कॉल्ड ॲज मेटॅमेरिझम अँड दॅट आयसोमर्स आर कॉल्ड ॲज अ मेटॅमर्स. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपण इथर घेतलं, इथॉक्सी इथेन किंवा कॉमन नेम आहे त्याचं डायइथिल इथर. तर इथं हा ऑक्सिजन हा त्याचा फंक्शनल ग्रुप आहे, हा डायव्हॅलंट आहे. तर याच्या दोन्ही साईडला इथिल ग्रुप आहे, C2H5 C2H5. म्हणजे ह्याचा मोलेक्युलर फॉर्म्युला काय आला, C4H10O आला. आता आपण दुसरे कंपाऊंड घेऊ, मिथॉक्सी प्रोपेन किंवा मिथिल एन प्रोपिल इथर. मिथॉक्सी प्रोपेन हे त्याचा IUPAC नेम आहे, मिथिल एन प्रोपिल इथर हे कॉमन नेम आहे. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला लिहिला आपण तर CH3O CH2 CH2 CH3. म्हणजे एका बाजूला मिथिल आहे, दुसऱ्या बाजूला प्रोपिल ग्रुप आहे. आता तुम्ही बघितलं तर ह्या दोन्हीचा फंक्शनल ग्रुप इथर आहे. दोन्हीमध्ये 4 कार्बन आणि 10 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन आहे. म्हणजे दोन्हीमध्ये असणारे मोलेक्युलर फॉर्म्युला समान आहे, फक्त फरक कशामध्ये तर इथं ऑक्सिजन त्या दोन्ही साईडला C2H5 आहेत, इथं ऑक्सिजनच्या एका साईडला CH3 आणि दुसऱ्या साईडला प्रोपिल ग्रुप आहे. म्हणजेच अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कार्बन ॲटम्स ऑन आयदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. सो दॅट आयसोमेरिझम इज कॉल्ड ॲज अ मेटॅमेरिझम अँड इच आयसोमर इज कॉल्ड ॲज अ मेटॅमर. म्हणजे हा मेटॅमर आहे, हा त्याचा मेटॅमर आहे. आता लास्ट जो 5वा प्रकार आहे हा आहे टाउटोमेरिझम. आता टाउटोमेरिझम म्हणजे काय तर टाउटोमेरिझममध्ये कंपाऊंड्स
exist as a mixture of two or more structurally distinct molecules which are in rapid equilibrium with each other. This phenomenon is called as a tautomerism. थोडीशी डिफरंट कन्सेप्ट आहे, नीट समजून घ्या. यामध्ये एकच कंपाऊंड आहे दॅट एक्झिस्ट ॲज अ मिक्सचर ऑफ टू ऑर मोर स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट मॉलिक्युल्स. म्हणजे एक कंपाऊंड आपण वेगळ्या स्ट्रक्चर्सने रिप्रेझेंट करतोय, पण ही स्ट्रक्चर्स कसे आहेत, दे आर इन रॅपिड इक्विलिब्रियम विथ इच अदर, म्हणजे ही इंटर कन्व्हर्टिबल असतात. सो दिस फेनॉमिनन इज कॉल्ड ॲज अ टाउटोमेरिझम. टाउटोमेरिझम मीन्स व्हॉट? सेम कंपाऊंड exist as a mixture of two or more structurally distinct molecules and which are in rapid equilibrium with each other. This phenomenon is called as tautomerism. आणि जे आयसोमर्स असतात इंटर कन्व्हर्टिंग त्यांना म्हटलं जातं टाउटोमर्स. फॉर एक्झाम्पल, आता आपण इथं कंपाऊंड घेतलं. समजा इथं हा बॉन्डलाईन फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, CH3CONH CH3, आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे आणि हे CH3COH डबल बॉन्ड NH. आता तुम्ही जर बघितलं इथं तर काय, तर कार्बनची संख्या समान आहे, ऑक्सिजनची संख्या समान आहे. इथं 1 कार्बन 2 आणि 3, इथं सुद्धा 1 2 आणि 3 कार्बन आहेत. नायट्रोजन 1 आहे, ऑक्सिजन 1 आहे. फक्त इथं हायड्रोजन जो आहे हा इथं होता, तो कुठे गेला, इथं गेला. म्हणजे इथला हायड्रोजन जो आहे हा इथं शिफ्ट झाला आणि इथला डबल बॉन्ड आहे तो ह्या नायट्रोजनमध्ये आला. म्हणजे इथं काय झालं, इंटर कन्वर्ट झालं. हा इथं शिफ्ट झाला आणि इथला डबल बॉन्ड इथं आला, नायट्रोजन कार्बनमध्ये आला. त्यामुळे आपल्याला हे स्ट्रक्चर मिळालं. आता ही 2 डिफरंट स्ट्रक्चर्स आहेत. पहिला अमाइड फॉर्म आहे, दुसरा ॲमिडिक ॲसिड फॉर्म, इमिडिक ॲसिड फॉर्म आहे. आता ही दोन्ही स्ट्रक्चर्स कसे आहेत, तर ही एकमेकामध्ये इंटर कन्व्हर्टिबल असतात, इक्विलिब्रियममध्ये असतात. हे लगेच हायड्रोजन, आता लगेच काय होतं, पुन्हा हे इंटर कन्वर्ट होतं, याचं कन्वर्जन इकडं होतं. म्हणजेच हा H पुन्हा नायट्रोजनला दिला जाईल, हा डबल बॉन्ड इथं शिफ्ट होईल. आता जास्तीत जास्त जे एक्झाम्पल असतं हे किटो एनॉल सिस्टीम, ही टाउटोमेरिझमची जास्त प्रमाणात एक्सप्लेन केलेली आहे. तुमच्या पुस्तकात पण हे एकच एक्झाम्पल आहे. आता ही जी केटो एनॉल सिस्टीम आहे, तर किटोनमध्ये हा फॉर्म असतो CO. म्हणजे हे जे कंपाऊंड आहे हे आहे CH3CO CH2 CH3, इथला H2 आहे इथं. आणि हे जे कंपाऊंड आहे इथं काय झालं, तर इथला हायड्रोजन जो आहे हा OH आहे. म्हणजे इथं काय आला, CH3COH डबल बॉन्ड CH तर इथला डबल बॉन्ड इथं शिफ्ट झाला आणि हा हायड्रोजन इथं आला. त्यामुळे इथं काय झाला, H2 झाला. CH होता तो इथं काय झाला, CH2 झाला. म्हणजे इथला हायड्रोजन जो आहे हा इथं शिफ्ट झाला. हा जो फॉर्म आहे हा इनॉल फॉर्म आहे, अल्कोहोलचा ग्रुप असल्यामुळे याला OL येतं, एनॉल फॉर्म. आणि हा जो आहे हा किटो फॉर्म आहे, इथं CO आहे, हा किटोनचा फंक्शनल ग्रुप आहे. म्हणजे हे स्ट्रक्चर किटो फॉर्म आहे आणि हे स्ट्रक्चर एनॉल फॉर्म आहे. ही दोन्ही इंटर कन्व्हर्टिबल आहेत. म्हणजेच इथं काय, तर ह्या हायड्रोजनची जागा आणि त्यांनी त्याचबरोबर डबल बॉन्डची पोझिशन काय होते, शिफ्ट होते. ही दोन्ही स्ट्रक्चर्स कन्व्हर्ट होतात. म्हणजे इथला हायड्रोजन इथं दिला तर हा डबल बॉन्ड इथं जाईल व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी. ही इनॉल सिस्टीम आहे. आणि हा जेव्हा हायड्रोजन इथं येईल आणि हा ऑक्सिजनमध्ये डबल बॉन्ड येईल तेव्हा हे किटो स्ट्रक्चर तयार होईल. तिसरं एक्झाम्पल आपण बघू. इथं अमाइन्समध्ये पण आपल्याला हा फॉर्म दिसतो, अमाइन्स आणि इमाइन फॉर्म. आता हा अमाइन आहे, NH2 आहे आणि हा इमाइन फॉर्म आहे, तर इथं NH येतं. म्हणजे इथं डबल बॉन्ड इथं N होता तर हा हायड्रोजन इथं शिफ्ट झाला. त्यामुळे इथला जो डबल बॉन्ड आहे हा इथं गेला. म्हणजेच आपल्याला इथं डबल बॉन्ड NH मिळालं आणि इथला हायड्रोजन इथं आल्यामुळं या नायट्रोजनचा काय झाला, NH झाला. म्हणजे हा अमाइन फॉर्म आहे NH2 असणारा, आणि हा डबल बॉन्ड NH असेल तर हा काय असतो, इमाइन फॉर्म असतो. म्हणजे ही स्ट्रक्चर्स कसे आहेत, तर थोडीशी जी जागा आहे ॲटमची देवाणघेवाण होते आणि त्यामुळे इंटर कन्व्हर्टिबल असे 2 कंपाऊंड्स तयार होतात. पण ह्यामध्ये इक्विलिब्रियम असतो.
तर ही जी कंपाऊंड्स आहेत, हा जो फेनॉमिनन आहे याला म्हटलं जातं टाउटोमेरिझम. तर आज आपण इथं आयसोमेरिझम हा पॉईंट कंप्लीट केलेला आहे. इथं थांबूया.